Namaste students, welcome to computer class. Now we are discuss about the lesson as number chapter 2 number system data representation. Okay ma, computers can be handled for both data and the informations we have to be handled. Okay ma, handle data in the form of a machine language that is called as zeros and ones. இந்த மாதிரி தான் என்ன பண்ணும், டேட்டாஸை அதை ஹேண்டில் பண்ணும். அப்போ டேட்டானா என்ன அப்படின்றத பார்த்தோன்னா, டேட்டா இட்ஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் த வேர்ட் டேட்டம்லேருந்து வந்த வேர்டு தான் டேட்டம். டேட்டம் இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த singular word and then data is a plural word. They are the collections of words connecting together in the data. அப்போ what are all the words they can be connected? People, place or some other objects are to be connected to the data. Okay, we have to discuss to the example. Okay, name, age, class, mark, subject, these are called as variables, and Rajesh 16 11th standard 65 computer science, these are called as values. Okay va, the variables and the values are combined, they are to be formed as a data. Okay, information means that is give us one of the meaningful sentence. That is an example for me. Information is Rajesh is 16 years old studying in computer science. That is an example for information. These are all the things the system can be handled. The handled form of data in the only zeros or ones. Whatever we have to given to the system, it should be converted into machine languages. The machine languages are zeros or ones, that is called as that they are to be represented as a binary digit. Binary digit in the short form we have to taken as a bit. Okay, therefore bit is a short form of the binary digit, can be performed as zeros or ones. Nipple is a collections of 4-bit and a collections of 8-bit is called as a byte. Word length has to be taken. Word length refers to the number of bits processed in the CPU, that is called as a word length. There are many types of word length we have to be calculated: 8-bit, 16-bit, 32, 64. Nowadays we are to be doing as a 32 and 64-bit. Computer memory is normally represented in the form of memory. We have to represent it as a only megabyte or gigabyte we have to be represented. In decimal number system, 1 kilogram equal to 1000 grams. In byte we have to be taken as 1 kilobyte equal to 1024 kilobytes. Kilobytes, 1 kilobyte na 2 to the power 10. So we have to take the data as 1024 data we have to be taken as a 1 kilobyte. Megabyte means 2 to the power 20, gigabyte means 2 to the power 30 up to yottabyte 2 to the power 80. Okay, bytes are used to represent the characters. What are all the characters in your text that can be processed in the system, that is used as a byte. Okay, they are different types of coding system we have to handled in the computer. What are all the different handle systems? Because if we have to type any text, the text should be converted into numbers. ஓகே, அந்த நம்பர்ஸ் எது ரெப்ரசன்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கீபோர்டு. Keyboard should be converted the text into numbers. The numbers has to be converted to the CPU, and then they have to be processed in the CPU, as well as we have to return to the numbers, and then we can to be converted to the normal form. Okay, the text should be converted to that numbers means keyboard is to be one of the important system. The keyboard, all the keyboard, they have to be one coding system, they can be followed. Most of the common used coding system is American Standard Code for Information Interchange. The binary values as 0 and 127 is used to represent the specific characters. Okay, at or asterisk, colon, dot, semicolon, these are called as a specific characters. And then ASCII values for a blank space is 32 and 0 is 45. Upper cases is 65 to 90 and lower cases 97 to 122. These are all the numbers to be taken as a coding system. Okay,
Then we have to discuss on the topic as different types of number system. There are 4 types of number system. We already discussed decimal, binary, octal and hexadecimal. Decimal has a value as 10, base value 10, binary 2, octal 8 and then hexadecimal is 16. Decimal number system, they sums they have to be do the last positional values, each digits having a positional value and they have to be multiplied in positional value into base value. Okay, அப்போ பொசிஷனல் வேல்யூ 3க்கு என்ன எடுத்தோம், லாஸ்ட்லேருந்து போனோம். 3க்கு வந்து 0 அண்ட் தென் 2க்கு 1 அண்ட் தென் 1க்கு வந்து என்னது 0. இப்படி எடுத்து 1 × 10 to the power square அப்படின்னு எடுத்தோம். ஓகேவா, இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த டிஜிட்ஸை 1 2 3 அப்படின்னு இருக்கு. அதே மாதிரி இங்கே பைனரி டிஜிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. பைனரி டிஜிட்னா தட் ஹேஸ் அ ஒன்லி வேல்யூ ஆஸ் ஜீரோஸ் ஆர் ஒன்ஸ். ஓகே, ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இருக்கிறது தான் என்னது பைனரி வேல்யூஸ். இப்போ 1 1 0 1. இப்போ லாஸ்ட்டாக வர்றது எல்எஸ்பி. ஓகேவா, லாஸ்ட் எல்எஸ்பி இஸ் அ லீஸ்ட் பொசிஷனல் வேல்யூ அண்ட் தென் எம்எஸ்பி as த மோஸ்ட் பொசிஷனல் வேல்யூ. இதில் தான் கிரேட்டர் வேல்யூ இருக்கணும். எல்லில் வந்து என்ன இருக்கணும், லீஸ்ட் வேல்யூ தான் இருக்கணும். ஓகேவா, லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட் அண்ட் எம் இஸ் அ மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட். ஓகேவா, அப்போ 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 2, 2 power 3 we have to taken and then we have to be multiply this number. Okay, and then octal number same we have to be follows as the octal number and hexadecimal number. Octal number as a base value as 8, the least positional value as taken as a 0 and 4 having the value as 1, 5 having the value as 2. Okay, and the same thing we have to be taken as a hexadecimal numbers. These things we have to be do in their homework sums I will give one. And then next we have to be discuss in the topic as number system conversion. Okay, we have to be converted the number system. Decimal to binary conversion. Already the number is given as a decimal number, so it should be converted into நம்ம வந்து என்ன கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம், பைனரி நம்பர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். அப்போ ஸோ பைனரி நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ணனா we have to be எதால் நம்ம எந்த பேஸ் வேல்யூவால் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிவைட் பண்ணணும். ஓகேவா, டிவைட் பண்ணும்போது எந்த பேஸ் வேல்யூ, அப்போ பைனரிக்கு என்ன பேஸ் வேல்யூ, பைனரியோட பேஸ் வேல்யூ என்னது 2. ஸோ 2ஆல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிவைட் பண்ணுறோம். டிவைட் பண்ணும்போது வர ரிமைண்டரை கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டே வரணும். ரிமைண்டர் வந்து கம்ஸ் ஃப்ரம் 1 0 ஆர் 1. இப்படி தான் ரிமைண்டர் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா, அப் டு நம்ம என்ன பண்ணணும், லாஸ்ட் 1 வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to be divided by each and every multiple by 2ஆல் மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஓகேவா, let us see the example-மா. 65 to the base 10 into the equivalent binary number. Okay, but now we have to taken as that okay, now we have to put like this. Okay வா, 65 இப்படி தான் நம்ம போடணும். 65 போட்டு இங்கே எல் ஷேப் போட்டு தான் 2ன்றதை நம்ம பக்கத்தில் போடுறோம். ஓகேவா, இப்போ 65 2ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். கோஷன்ட் என்ன வருதோ அதை பக்கத்தில் கீழே போடணும். இப்போ 65 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும், 2 3s are 6, அதனால 3ன்றதை இங்கே போட்டிருக்கோம். அடுத்து 2 2s are 4 வருதா, 2 3s are 6 and then 2 2s are 4. ஓகே, இங்கே 5 இருக்குது, அதனால என்ன பண்ணுறோம், ரிமைண்டர் வந்து இங்கே 1ன்னு வருது. அந்த ரிமைண்டரை பக்கத்தில் வச்சுருக்கோம். ஓகேவா, வச்சுருக்கோமா இல்லையா, வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி 1 வந்தாலும் சரி பக்கத்தில் போடணும். அதே மாதிரி 0 இருந்தாலும் டெஃபினட்டாக யூ ஷுட் புட் தட் 1 ஆர் 0s யூ ஷுட் புட். எல்லாத்துலேயுமே நம்ம கண்டிப்பாக போடணும். 0 தானே வருது அப்படின்னு நம்ம போடாமல் விடக்கூடாது, கண்டிப்பாக 0வும் போடணும். ஓகேவா, அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த 32-வை 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறாங்க. உனக்கு இப்படி டிவைட் பண்ணுற கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணுற, ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம்ல அந்த மெத்தட்லேயே டிவைட் பண்ணு. 32 2ஆல் டிவைட் பண்ணு. 1 2 is 2. ஓகேவா, அப்படி பண்ணும்போது இங்கே வந்து என்ன வருது, 12 வருது. அப்புறம் 6 times are 12. ஓகேவா, அப்போ 12ன்னு போட்டு கீழே என்ன வரணும், 0 வருதா, 0. அப்போ 16 வந்து டேக்கன் as comes from here. 16 இங்கே வந்துடணும், 0 வந்து இங்கே வந்துடணும். அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டேர்மையும் நீ டிவைட் பண்ணுற. ஓகேவா, என்ன பண்ணுறோம், 16 8 2 வந்து என்ன பண்ணுறோம், அதே மாதிரி அகைன் நம்ம எல்லாமே பைனரி தான் கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அதனால் எல்லா நம்பர்ஸுமே 1 வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஈச் அண்ட் எவ்ரி நம்பர் ஷுட் பி டிவைடட் டு பை 2.
2ஆல் மட்டும்தான் நம்ம டிவைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? அப்புறம் 16 நம்ம 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். என்ன கோஷன்ட் வரும்? 8 as a quotient and 0 is the remainder. அப்புறம் அகைன் நம்ம 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். 4 is the quotient and 0 is the remainder. அகைன் we should you should divided by 2. 4 வந்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது 2 as the quotient and 0 is the remainder. அகைன் நம்ம 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். 1 as a quotient and then 0 is the remainder. ஓகேவா? இதெல்லாம் நம்ம டிவைட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம். இந்த திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி அதை ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இங்கே கீழேருந்து இந்த லாஸ்ட் 1ன்னு போட்டோமா, இந்த இடத்துலேருந்து இப்படி போகணும். அப்போ லாஸ்ட் 1 தான் என்னது? மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட். அடுத்து இந்த இது என்னது? லாஸ்ட்டாக வர 1 என்னது? லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் பிட். ஓகேவா? இந்த 1 தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும். 1, அதுக்கப்புறம் எத்தனை ஜீரோஸ் வருது கவுண்ட் பண்ணுங்கள். 1 2 3 4 5 ஜீரோஸ் இருக்கா? ஸோ வி ஹாவ் டு புட் 5 zeros அண்ட் தென் லாஸ்ட் வி ஹாவ் டு புட் அ 1 போட்டிருக்கோமா? இப்படி தான் நம்ம போடணும். 1 போட்டு 5 zeros போட்டு அடுத்து 1, அப்புறம் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்? கன்வெர்ட்டட் இன்ட்டு நம்ம பைனரி ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. நம்மளுக்கு வந்திருக்க ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே என்ன வந்திருக்கு? 1 0 வந்திருக்கு, இல்லை 1 வந்திருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? இவ்வளோ தான் இந்த சம். ஓகேவா? இது மாதிரி நீயும் நிறைய சம்ஸ் போட்டு பாருங்கள், அப்போ தான் உனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அடுத்து இதே இது 2 மெத்தட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் நம்ம டிவைட் பண்ணுறதை பார்த்தோம். அடுத்து செகண்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, சம் ஆஃப் பவர் ஆஃப் 2. ஓகேவா? 2ஓட மல்டிப்ளையர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? என்னென்ன மல்டிப்ளையர்ஸில் வரும்? 2 power 0, 2 power 1, அடுத்து வந்து என்ன இருக்குது? 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4. ஓகேவா? இங்கேயும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க? த சேம் நம்பர் 65 அதை தான் எடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? என்ன நம்பர் தான் எடுத்திருக்கோம்? இங்கேயும் 65 தான் நான் எடுத்திருக்கோம். இதில் என்ன பண்ணோம்னா, சம் ஆஃப் பவர் ஆஃப் 2 மெத்தடில் 2ஓட மல்டிப்ளையர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? 2 to the power 1லேருந்து எடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன். இது வந்து 2 to the power 1, அப்போ 2 to the power 2 அப்போனா என்ன ஆன்சர் வரும்? 4. 2 to the power 3 அப்படின்னா என்னது? 8. 2 to the power 4 அப்படின்னா 2 to the power 4னா என்னது? 16. அப்புறம் 2 to the power 5 அப்படின்னா என்ன ஆன்சர் வருது? 64. அப்புறம் 2 to the power 6 வந்துச்சுன்னா என்ன வரும்? 64. ஓகேவா? இது 5, இது 5, இது 3, இது 2, இது 1. ஓகேவா? எல்லாத்தையும் நீயே பாரு. 2 to the power 1னா என்ன ஆன்சர் வரும்? 2. 2 ஸ்கொயர்னா 2 into 2 4. 2 power 3னா என்னது? 2 into 2 into 2 3 டைம்ஸ் போட்டால் 8 வரும். 2 into அதே மாதிரி 2 வந்து 4 டைம்ஸ் போட்டால் என்ன வரும் ஆன்சர்? 16. அதே மாதிரி 2 5 டைம்ஸ் போட்டால் என்ன ஆன்சர் வருது? 32. 2 6 டைம்ஸ் போட்டால் 64. அதே மாதிரி 2 7 டைம் போட்டு பாருங்கள், என்ன ஆன்சர் வருது? போட்டு பாருங்கள், 128. அது ஆன்சர் ஷுட் பி as 128 இந்த ஆன்சர் வரும். கரெக்டாக? 128ன்ற ஆன்சர் வந்து வரும். சரியா? இதுதான் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும். 2ஓட மல்டிப்ளையர்ஸ் எல்லாம் எழுதி வச்சுருக்காங்க. ஓகேவா? இது மாதிரி வரிசையாக நீ என்ன பண்ணுற? 2ஓட மல்டிப்ளையர்ஸில் எடுத்துக்கிற. ஏன் இது 64ஓட ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னா, நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க நம்பர் என்னது? 65. 65ஓட லீஸ்ட் நம்பர் இல்லை அதுக்கு ஈக்குவலன் நம்பர். ஓகேவா? 65 வரலாம், 2ஓட மல்டிப்ளைஸில் 65 வராது. ஓகேவா? வருமா வராதா? கரெக்ட், வராது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? அதுக்கு நியரஸ்ட் லீஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? அதுக்கு நியரஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் என்னது? 64 தான். அதனால 64 எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? அப்போ 65 வந்து லெஸ் தென் 64. அதனால தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? 64லேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா, 65 64ஆல் மைனஸ் பண்ணுறோம். என்ன ஆன்சர் வருதோ? 1ன்ற ஆன்சர் வரும். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறா? 1ன்ற ஆன்சர் வருது. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா, அடுத்த 1 எப்போ வருதோ 2 to the power 1. ஓகேவா? இப்போ லாஸ்ட் என்ன வருது? 2 to the power 0 தான் என்ன வரும்? 1ன்னு வரும். இப்போ லாஸ்ட் இந்த ரிமைண்டர் இருக்கா? இந்த ரிமைண்டர் என்ன வந்துச்சு? 1ன்னு வந்துச்சு.
இங்கே ரிமைண்டர் என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு 1. இதே மாதிரி நம்ம லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுறோம் 1ஆல் மைனஸ் பண்ணுறோம். நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஆன்சராக நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 0ன்ற ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு கெட் பண்ணணும். 0ன்ற ஆன்சர் கிடைக்கணும். அப்போ எதால் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு 0 வருதுன்னு எதால் மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு 0 வருதுன்னு பார்க்கணும். இப்போ 64ஆல் மைனஸ் பண்ணிடுறாங்க 1. அடுத்து லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக என்ன பண்ணுறாங்க 1ஆல் மைனஸ் பண்ணுறாங்க. நம்மளுக்கு என்ன வருது 0. ஓகேவா? இவ்வளோ தான் சம்ஸ். அகைன் ஐ வில் ரிப்பீட்டட். இந்த சம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சம். ஓகேவா? இப்போ 2ஓட மல்டிப்ளேயர்ஸ் எல்லாம் எழுதிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே 2 to the power இல்லைம்மா இப்படி எழுதிக்கோங்க. இவ்வளோ ஃபுல்லாக நீ ஸ்டெப்ஸ் எழுதணும்னு தேவை கிடையாது. ஓகேவா? கொடுத்துருக்க நம்பர் என்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கணும். எடுத்து என்ன எழுதுறேன் 2 to the power 0. அடுத்து 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, அடுத்து 2 to the power 5. இப்படி போட்டதுக்கப்புறம் 2 to the power 0னா என்ன ஆன்சர் வருது 1. அப்புறம் 2 power 1னா என்னது 2, 2 ஸ்கொயர்னா 4, அடுத்து 2 க்யூப்னா என்னது 8. இங்கே என்ன வரும் 32. இங்கே என்ன வருது 64. ஓகேவா? இப்போ 64ஆல் மைனஸ் பண்ணும்போது இங்கே என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு 1. அடுத்து எப்போ வருது 1ஆல் மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு 0. 1ஆல் மைனஸ் பண்ணும்போது 1ஆல் மைனஸ் பண்ணும்போது அப்போ எதெல்லாம் நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோமோ மைனஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 1ன்னு போடணும். இப்போ 64ஆல் மைனஸ் பண்ணிட்டோம், அதனால 64க்கு 1. அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்திருக்க இந்த ரிமைண்டரை 1ஆல் மைனஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன வரும் 0ன்ற ஆன்சர் வரும். 0ன்ற ஆன்சர் வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் டெஃபினட்டாக நீ என்ன பண்ணணும் இந்த சம்ஸை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே போகணும். அப்போ 1 வந்து எப்போ 0 ஆக்க முடியும் 1ஆல் மைனஸ் பண்ணால் தான் நம்ம 0 ஆக்க முடியும். கரெக்டாக? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் 1ஆல் மைனஸ் பண்ணுறோம். அப்போ 1க்கும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எதை வச்சு நீ மைனஸ் பண்ணுறையோ அந்த மல்டிப்ளேயர்ஸ்க்கு 1ன்னு போடுறேன். இப்போ நான் 64ஆல் மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் 1ன்னு போட்டிருக்கேன்னா அப்புறம் 1ஆல் மைனஸ் பண்ணுறேன், அதனால 1ன்னு போட்டிருக்கேன். ரிமைனிங் இருக்க மல்டிப்ளேயர்ஸ்க்கு என்ன பண்ண போகிறேன் 0 0 0 0 0. ஓகேவா? அப்போ என்ன வருது 1 1 0 0 0 அப்புறம் 1ன்னு வரும். ஓகேவா? இவ்வளோ தான் நம்மளோட ஆன்சர்ஸ். ஓகேவா? புரியுதா? எதால் மைனஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு 1, ரிமைனிங் மைனஸ் பண்ணாததுக்குலாம் என்ன பண்ணுறோம் 0 0 0ன்னு போட்டு அந்த சம்மை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறோம். தட்ஸ் ஆல். ஓகேவா? நம்ம டிவைட் பண்ணுற அந்த மெத்தட்லேயும் ஃபாலோ பண்ணலாம், இல்லை சம் ஆஃப் பவர் ஆஃப் 2 இந்த மெத்தட்லேயும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆக்டல் டெசிமல் டேஷன். 65ஆல் மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் 65 எதால் மைனஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துக்கு மட்டும் நம்மளுக்கு 1ன்னு போட்டிருப்பாங்க. 64க்கு 1, அது இதுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்க 1க்கு 1, ரிமைனிங் இருக்கிறதுக்கு எல்லாம் 0s. 32க்கு 0, 16க்கு 0, 8க்கு 0, 4க்கு 0, 2க்கு 0 போட்டிருக்காங்களா? இது ரெண்டுத்துக்கு மட்டும் 1 1. இது எதால் மைனஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு மட்டும். இவ்வளோ தான். இப்படி எழுதினாலே போதும். இந்த ஸ்டெப்பை வந்து 2ஓட மல்டிப்ளையர்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு எதால் மைனஸ் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல மட்டும் போட்டு இப்படி டேரெக்டாக ஆன்சர் எழுதினாலே, இது வரைக்கும் மட்டும் நம்ம ஆன்சர் எழுதினாலே போதும். ஓகேவா? இப்படி எழுதினாலே நம்மளுக்கு போதும். தட்ஸ் எனஃப். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் கன்வெர்ட்டட் இன்ட்டு டெசிமல் நம்பரை ஆக்டல் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி நம்பரும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணால் அதோட பேஸ் வேல்யூவால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? முன்னாடி நம்ம பைனரியாக கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ வி ஹாவ் டு டிவைடட் பை 2. அப்போ பைனரினா அதோட பேஸ் வேல்யூ 2 அப்படின்னா அதோட நம்பர்ஸ் என்னென்ன வரும் 0s and 1s. இப்போ இதால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஆக்டல் நம்பராக கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வி ஹாவ் டு டிவைட் த நம்பர் பை 8ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். அப்போ என்ன உனக்கு ரிமைண்டர் வரலான்னா 0 to 7 வரைக்கும் உனக்கு ரிமைண்டர் வரலாம். ஓகேவா? 8ன்ற ரிமைண்டர் டெஃபினட்டாக உனக்கு வரக்கூடாது. ஓகேவா? இப்போ பாரு, இப்போ நம்பர் வந்து 65 கொடுத்துருக்காங்க. 65 நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் எல் ஷேப் மெத்தட்லேயே நம்ம போட்டு டிவைட் பண்ணுறோம். இப்படி எல் ஷேப் மெத்தடில் 8ஆல் டிவைட் பண்ணால் 8 8s 64. என்ன 8 8s 64 வருதா? கரெக்ட்.
அப்போ ரிமைண்டர் என்ன வரும் 64, இங்கே -1, இது 65, 8 8 64, 64 போட என்ன பண்ணுவேன் நீ இது மாதிரி வேணால் போட்டு பாருங்கள். உனக்கு இது மாதிரி டவுட்டாக இருக்குது, இது டேரெக்டாக போட முடியலன்னா நீ என்ன பண்ணுற 65 அப்படின்னு போட்டு 8 டேபிளால் யூஸ் பண்ண. அப்போ 8 8s are 64, அப்போ 5ல் 1 போயிடுச்சுன்னா 1. ஓகேவா? ஸோ கோஷன்ட்டை வந்து புட் ஆன் ஹியர் அண்ட் தென் ரிமைண்டர் வந்து புட் ஆன் ஹியர். ஓகேவா? அடுத்து வந்து நம்ம இதை டிவைட் அடுத்து வந்து 8 வந்திருக்கா, 8 வந்து 8ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம் 1 வர வரைக்கும். ஓகேவா? அப்போ 1 வர வரைக்கும்னு கிடையாது, இங்கே வந்து நம்ம என்ன வரைக்கலாம் 7 6 வந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இந்த இடத்துல எம்எஸ்பியில் 7 6 வந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? 8 விட அதிகமான நம்பராக சேம் நம்பர் ஆர் அதை விட கிரேட்டஸ்ட் நம்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் டிவைட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? டிவைட் ப்ரொசீஜர் எல்லாமே சேம் தான். ஓகேவா? டிவைட் நம்ம எப்படி பண்ணுவோமோ அது எல்லாமே சேம் தான். ஓகேவா? கோஷன்னா பாயிண்ட் வச்சு இங்கே போடக்கூடாது, இல்லை டேரெக்டாக என்ன பண்ணுறேன் கோஷன்ட் என்னன்றதை போடுறேன், ரிமைண்டர் என்னன்றதை பக்கத்தில் போட்டுகிட்டே வரேன். ஓகேவா? 8ஆல் 8 பண்ணுறோம், இங்கே வந்து ரிமைண்டர் வந்து 1 வருது. அகைன் வந்து நம்ம 8 வந்து 8ஆல் பண்ணும்போது 1 டைம் 8, அதுக்கப்புறம் இங்கே ரிமைண்டர் என்ன வருது 0. ஸோ நம்ம எப்படி எழுதணும், இப்படி தான் எல் ஷேப் மெத்தடில் தான் எழுதணும். லாஸ்ட் வர தான் எம்எஸ்பி அண்ட் தென் ஃபஸ்ட்டு வருது எல்எஸ்பி. அப்போ 1 0 1 அப்படின்னு போட்டு ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம 8ன்றத பேஸ் வேல்யூ போடுறோம். ஆஸ் யூஷுவல் இதே மெத்தட் நம்ம என்ன எடுக்கிறோன்னா அடுத்து வந்து ஹெக்ஸாடெசிமல் மெத்தடை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர்னால் பேஸ் வேல்யூ 16. ஸோ வி ஹாவ் டு டிவைட் த நம்பர் பை 16ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? கொடுத்துருக்க நம்பர் என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க 31. 31 16ஆல் டிவைட் பண்ணு. அப்போ எத்தனை டைம் வரும், 1 டைம் தான். 2 டைம்ஸ் என்ன வந்துடும் 32 வந்துடும். கரெக்டாக? அப்போ 1 டைம் போட்டோன்னா ரிமைண்டர் எவ்வளோ வருது 15 வருது. அப்போ 115 இப்படி தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் இருக்கும். அது வந்து 15ஓட இந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ எஃப். ஏயோட வேல்யூ 10, பியோட வேல்யூ 11, சியோட வேல்யூ என்னது 12, டியோட வேல்யூ 13, அதே மாதிரி இயோட வேல்யூ 14, அப்புறம் எஃபோட வேல்யூ 15. ஸோ அதனால் 15 போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? புரியுது அவங்களுக்கு? 1 இங்கே எஃப்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? அது மாதிரி இதே மாதிரி இங்கேயும் ரிமைண்டர் எது வரைக்கும் வரலாம், உனக்கு 0 to 15 வரைக்கும் ரிமைண்டர் வரலாம். ஓகேவா? எம்எஸ்பி எல்எஸ்பி ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே எம்எஸ்பி தான் ரைட் பண்ணும், அடுத்து தான் அப்படியே போயிட்டே இருந்து லாஸ்ட்டு எல்எஸ்பி வரைக்கும் எழுதணும். ஓகேவா? இதையும் முடித்தோன்னே அதை க்ளோஸ் பண்ணி 16ன்ற பேஸ் வேல்யூ போடணும். ஓகேம்மா, நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? அடுத்த சம்ஸில் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ராக்ஷனல் டெசிமல்ஸ் எல்லாமே பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூம்மா. இது வரைக்கும் நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன், அதை மட்டும் நீங்கள் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூம்மா.